नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूलि तरा अ'युनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह माइदा हुआ पारा अध्याय नंबर आयत पमख्य आयत की ईसायान और मुसलमानान सरान नरमी और दहवी असबाब दा उलमाओ दा नेकान खल्को ताबिदारी बयान शो। उस पदे आयतन की अल्लाह पाक ईसायान बांदी दा कुरान करीम असर और ईसायानो बाद ईसायानो इस्लाम की दाखिली दल जिक्र कई। शान नज़ूल दा आयतन रासिद कलची तो मक्का मुकर्रमा की हिजरत न उड़ांदी को मुसलमानान बांधे ढेर सख्ती द काफिरान शोरोश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम ता हबशे ता द हिजरत को इजाजत दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यवल सहाबे किराम के पहवे की नबी अलैहि सलाम जुल्म हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु सदक़ अली बीबी च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्वा रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा सराद हबशी हिजरत को पद्वेमा किराम द सहाबे किराम व अतिया सहाबे किराम नारिना चिदती तादाद इलावा जनाना जुदावी दुम्र सहाबे किराम हबशी हिजरत को कलची द मक्की मुशरिकान तफत उलगी दला कि मुसलमानान हबशी ततली द मक्की मुशरिकान वफत उलिगो द हबशी बादशाह नजाशी ते ढेर तोहफी और तहायम उड़ान दिखली वे दाखलत जमुंद इलाके नरा तफ्तीदली थी और दाद खपल मल्क न उशड़ा लेराका चमकी तो वापस नजाशी बादशाह कसान बोले में सहाबे किराम राहो होतन हजरत जाफर इब्न अबी तालिब जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदरसवी जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु पदे वफद सहाबे किराम दे द नजाशी बादशाह दरबार के हाजिर शु। नजाशी बादशाह द मक्की द मुशरिकान काफिरान खबर औरेदली हजरत जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु दी तौबीच दाखलत मुतालबा की दीन तक सुनो के आया मंद चा गुलामान युचरा तख्तीदली मंद चा कर्जदार युचरा तख्तीदली या मनसू कुड़ी दी कत्ल कड़ी दी मंगरा तख्तीदली वजद मंग देखी कम यो वे चन देखी यो वजब तो खबियास्ता सु मुतालबा चिदा सहाबा मक्के तो वापस उशड़ा दा मुतालबा स्तासु गलत ब्यावकदी मक्के मुशरिकान विच दी ईसा अलैहि सलाम कदर करके स्तासु ईसा अलैहि सलाम की देना नजाशी बादशाह दा हजरत जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु चिदे कौम नुमाइंदली ददने तपूस की ईसा अलैहि सलाम मुबारक के स्तासु कदीम की सजदा तासु पैगंबर ईसा अलैहि सलाम मुबारक के तासु तसवी जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाए जब पैगंबर अलैहि सलाम मुतवी ईसा अलैहि सलाम अल्लाह पाक पैगंबर द बीबी मरियम जुयो
عیسی علیہ السلام پیغمبر او د مور ډیر پاک دامن او نیک بیبي وه او په کلمې د کون سره بغیر پلار الله پاک پیدا کړی او د الله پیغمبر او بیا عیسی علیہ السلام ذکر زمون په کتاب کې د عیسی علیہ السلام د مور بیبي مریم ذکر زمون په کتاب قرآن کې شته بیا د سورہ مریم تقریبا ورکو تلاوت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دے دربار کې چې ورکو تلاوت تقریبا کې دو ته نږدې شو نجاشی بادشاہ سره په دې وخت تقریبا او یا کسان علما ناس خپل عیسایان چې دا خبرې اورې دي او د قرآن تلاوت یې اورې دي د دې د سترګو نور کې روان شو حق اوریدو سره او نجاشی بادشاہ د ځمکې نه یو لکه راوچت کړ او بیا وویل چې عیسی علیه السلام دا څنګه چې صحابي ووی یو د دې لکه په اندازه د دې نه زیات نه څنګه چې وی دا ټیک وي عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی اورې نه کړي پیدا په کلمې د کون سره الله دې لار پیدا کړی او د خبره ټیک نو عیسی علیہ السلام مبارک دا خبره چې کړه دی وره سترګو اوخ کې روان شي او غیر اختیاري الفاظ یا الله تمنګ پدې مسلمانانو کې داخل کړ بیا وی چې تاسو په چې د شي بادشاہ ته ایمان ولې راوړل ایمان باندې راوړل سوچل شي د ایمان راوړل حالدار چې دا ماحول قرآن کریم آیاتونه اوریدل دا الفاظ د قرآن کریم د دې کتاب زمون د کتاب انجیل سره برابر دي چې هغه څنګه مزیدار کلام انجیل د عیسی علیه السلام د قرآن د الفاظم دغه په شان او یمن کو بدی ته یو چې ایمان ورو الله جنت ته داخل کی او داغه نه بعد نجاشی بادشاہ سره د دې ټول ملګرو ایمان ورو نجاشی بادشاہ چې کله ایمان ورو مسلمانانو ته خو په اطمینان باندې جن تیرو تاسو څه سره شي تاسو په څو سنو او د مکه مشرکان چې ولکه په تحفې او ډالې ورکړې او تحفې او تحایف او ډالې دي ته واپس کی چې د رمضان سره یو څه رمضان دی پکا مسلمانان دي نیکان خلق دي دا صحابه کرام په حبشه کې اوسېدل بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړ نو دی نجاشی بادشاہ الزوید له خط ورکړ او دا غینه بعد دا قافله د زوی پر رهنمایي کې مدینه منوره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ولېږل بلار کې سند راته پسې باندې پورې وتل کېشته په ډوبه شو د زوی او هغه کسان ټول په کېشته کې نجاشی بادشاہ ایمان راوړ دا عیسایو خو مخکې ذکر شو چې عیسایان خلک کې بعضې نیکان شته ټول نه بعضې نیکان شته او د هغې نیکۍ وجې درې خبرې بل ورځني درس کې ذکر شو یو دا چې په دې کې علما دي نو علما دې ته صحیح رهنمایي دویم دا چې په دې کې صوفي کرام او پیران هغه یې متصحیح رهنمایي کوي او دریم وجدا چې د عیسایان تکبر نه کوي نو د دې د وجې دین مسلمانانو سره نرمي کوي او په دې کې ایمان والا خلک پیدا کوي په خلاف د يهوديان که يهوديان کې مولیان هم د دین په تحریک باندې پیسې اخیستي که مولیان د مکه مشرکانو ته به خو مسلمانانو ته به بد او عوام خلا پرېږد د اسلام په دشمنۍ باندې د نبی علیہ السلام په دشمنۍ الله پاک د دې عیسایانو د هدایت د غدری قسم وجوهات په بنا دي د هدایت ملایي خدا ټول عیسایان ورنه بعض عیسایان
لکه اوس په دې کې باندې کسان ایمان نه وروړي عیسایان باندې داسې مخکې درس کې تیر شوي چې نبي علیه السلام ښه پېژنده چې پیغمبر دی خو ایمان یې نه راوړو د سورې آل عمران ابتدا کې دا واقعه ذکر شوې باقاعده نبي علیه السلام سره مناظرې ته د نجران عیسایان راغلي په ټول پرې نیکان عیسایان نه دي فضیلت په مغد ځمکه په تمام امتونو کې یوازې د نبي علیه السلام امت ته الله ورکړي په ټول امتونو باندې افضل امت د نبی علیه السلام امت هم په دې نورو کې نیکان خلک تیر شوي خو د نبي علیه السلام امت ته نه رسېږي د دې وجې نه جنت ته اول داخلېدونکي جماعت امت د نبي علیه السلام او جنت ته داخلېدونکي په ټولو کې اولنی نبي هغه به زموږ استاد پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو الله جل شانه فرمایي وَإِذَا سَمِعُوا وَهَرَكَلَتِ بِوَوْلِدُ مَا وَكِتَابٌ أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ كَنَازِلْ شَوِدُ نبی علیہ السلام ترى أعينهم تبوين يسترقد بي تفيد من الدمع چلك شويد أخنا مما عرفوا من العقيدة وجدبيلة لأو بجندها يقولون بهم ربنا آمنا يا رب إيمان نور پیغمبر علیہ السلام او بکتاب قرآن مجید باندې فاكتبنا مع الشاهدين بس منطلقا گواہی ورکون کو سرا دا قرآن گواہی او دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر گواہی یعنی مسلمانان کلو کا شمار وما لنا وسشهد من لنا نؤمن بالله چمن ایمان نرو بالا باندې وما جاءنا من الحق او با کتاب باندې چراغل من تدحق یعنی قرآن ولیو بیمان نرو ونطمع ان يدخلنا ربنا وحال دار چمنگ تمساتو چی داخل بک منگ لنا رب زمنگا مال قوم الصالحین دا قوم سر چیغل نیکان فاتابهم اللہ بما قالوا پس وربکی بیت اللہ پاو بما قالوا پس سبب دیتی دیوائی جنات جنتنا تدری من تحت الانہار چی جاری بیلان داغی دورن نهرنا خالدین بیها دیبا میشی باغیکی وذالک جزاء المحسنین او دا بدل نیکان خلق والذین کفروا کسان چی غی کافران دی وکذبوا بیااتنا ویکذبوا زمون دایاتنا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان خاوندان د جهنم دی دا مومنان نتیجہ جنت دی او دا کافران نتیجہ جہنم اللہ پاک نے تاسو ته جنت نصیب کی او دا جہنم نه الله پاک نے تاسو سره واخلوا